over the past couple of weeks. Who is this person again? Starts with an N. What's his name? Nehemiah, right. Well, so it's December, so I want us to switch gears a little bit. So today we're going to talk about Madeline. And we're also going to talk about Esther and Pyonoa and Chejun and Aiden. I love seeing the look of horror on your parents' faces. Like, what did they do? Like, why? Why do we need to talk about them? Well, it's December, so we're looking ahead to Christmas. And here's something worth remembering about Christmas, is that it's not just a story about someone long, long time ago, far, far away, who doesn't have anything to do with you and me. This is actually your story, too. This is Caden's story. This is Joshua's story. This is your mom and dad's story. It's my story, too. You're in this story of Jesus Christ's birth. Now, why is that? Why is this Yena's story? Why is this Harumi's story? Why is that? Yeah. Well, why did Jesus come to this world? Why was he born? Why did he have to be born? Why did he have to come in the form of a baby, born into a manger, into such a humble background, and live a human life? Like, why did all this have to happen? David? Because people get being violent. That's part of it. Aiden? Yeah? Because everyone was making sins and Jesus came to forgive us. Yeah. Now, when you say everyone, that's not sort of an everyone out there somewhere who's not me. That's not, well, people in general out there are full of sin, and Jesus needs to save them. It's you and me, like you specifically, and me specifically. You and I, we're part of this story. And what it says is that, well, let me put it this way. So some of you know that my wife and I, we've had too many pets. So they're all mostly gone now. Actually, here's something. So over the last couple of weeks, our baby was really sick. His fever went up to like 104. So I was like really, really scared because I'm a first-time dad. And like, oh my goodness, what's happening? So we took him to the emergency room, and it was kind of scary. and there were these bills and medicines. And what I realized in that moment is that it really is different having a baby and a dog. I know that's like obvious, but it was, you see, back when we had to say goodbye to some of our cats and dogs, there was a certain limit. We spent probably enough on these dogs to buy 10 more dogs. But, it had to be this one because I have a relationship with this dog. It couldn't be like, well, look, why would you spend that much money taking care of this dog when you can go out and buy so many more? No, it has to be this one. But even there was a limit. But with Kai, with our baby, there's no limit. I don't care what you have to do. Like, he has a fever, he's not eating well, he's not sleeping. Like, please make him better. There's no limit whatsoever. And Jesus Christ coming to this world is God's saying to you and me, not somebody out there far, far away, long, long time ago. He's saying to you specifically, when it comes to you, there's no limit to how much I love you. That's what God is saying, that there's nothing that he's going to hold back from you. Like, I have to give myself to you. And even that's not enough. Like, I'm willing to literally die on the cross for you, because with you, there's no limit. There's no ending. That's who you are. And that's something worth knowing, is that you're part of this story. You're the reason why Christmas story happens. You're the reason why we talk about this every year during this time, is that's who you are. You are loved by God in a limitless way. Something I want us to think about in the new year is, I would like for it to be our youth group's motto. And if you could repeat after me. If you know who you are, If you know who you
you will know what to do. One more time. If you know who you are, you will know what to do. There are going to be times as you grow older, as it happens to every single one of us, there will be times when you feel like that's not true, that you're loved by God in a limitless way because, well, you may not be the fastest, you may not be the smartest, you may not be the most popular, you may not get the best grades, and you may disappoint mom and dad. And there are all of these reasons. There's so many reasons. I can't imagine. Actually, I'm honestly just like, it blows my mind what kids have to grow up nowadays with all your cell phones and social media. I mean, when I was growing up, I could go home and close my door. You guys are growing up with a lot more pressure. And there are gonna be days when you feel like you're not worth it. You know? That not only are you not the best, like you're really worthless. There are gonna be times when you feel that way. And it's worth remembering, though, that to the creator of the universe, you are loved in a perfect way, in a limitless way. Who you are is someone that Jesus Christ had to come to this world for. That's who you are. And that's what we celebrate. That's what we try to remember. So let's keep that in mind over the next couple of weeks, but also throughout the year. Who you are is a person who's part of this story in the Bible. Okay, let me pray for us. Dear Heavenly Father, thank you for this Sunday morning when we can gather in your house to worship you and to learn about you, but also to learn about who we are. Because there are going to be times when we feel like we are less than nothing. But to you, Father God, we are definitely not nothing, because the proof is Jesus Christ's birth. The proof is Christmas, that you came to this world to be with us, to live in the midst of us, and to die for us, because we are also in need of saving. We need you. That's also who we are. Help us not to forget this during this Christmas season and throughout the coming new year. And please keep us safe throughout the week until we meet again. In your name we pray all these things. Amen. 예수님을 먹고 마시자 하는 제목으로 말씀 전하겠습니다. 중국이 굉장히 넓은 땅인데 그 중국 대륙을 최초로 통일한 사람이 있습니다. 우리 어린이들, 중국 대륙을 누가 최초로 통일을 했어요? 재준이, 이순신, 준겸이, 진시황, 예, 딩동댕, 예, 박수. 예, 이순신은 한국 사람이죠, 그죠? 진나라라는 최초의 통일 국가를 이루었던 진시황이 중국 대륙을 최초로 통일을 했습니다. 그래서 진시황은 최초로 국왕이라는 이름을 넘어서서 최초로 황제라는 칭호를 받게 되죠. 엄청난 이 권력을 가졌던 이 진시황이 다음에 소원이 있었습니다. 어떤 소원이었을까요? 진시황의 두 번째 소원은 불로불사, 늙지 않고 죽지 않는 것. 그것이 바로 진시황의 두 번째 소원이었습니다. 권력을 가지고 자신이 원하는 대로 무엇이든지 얻을 수 있고 무엇이든지 할 수 있었던 이 진시황의 입장에서는
이 땅에서 죽고 싶지 않았다라는 것이죠. 여러분, 이 땅에서 영원히 살고 싶으신 분만 아멘 하시기 바랍니다. 여러분은 다 정신이 정상인 줄 믿습니다. 저는 아멘 할까봐 굉장히 염려했는데 아멘이 안 나와서 얼마나 다행인지 말이죠. 이 진시황은 이 땅에서 영원히 죽고 싶지 않아서 서복이라고 하는 신화를 시켜서 불로 장생약, 늙지도 않고 죽지도 않는 약을 찾아오라고 명령을 합니다. 그래서 이 서복이라는 신화가 여행비로 진시 황제에게 엄청난 보물을 하사를 받고, 그리고 서복과 함께 이 불로 장생약을 찾아오라고 소년 소녀 3,000명을 서복에게 붙여줘서 엄청난 큰 배에 이 불로 장생약을 찾으러 떠납니다. 그런데 여러분 어떻게 됐을까요? 서복이 찾았을까요? 못 찾았을까요? 찾았어요. 뭐라고요? 못 찾았어요. 못 찾았어요. 우리 어린이들이 굉장히 똑똑한 것 같아요. 못 찾았어요. 그래서 서복이 그거를 찾지 못하니까 진시 황제한테 돌아올 수가 없어서 이 서복이 3,000명을 데리고 일본에 죽을 때까지 삽니다. 그리고 거기서 죽어요. 자, 진시황이 자기 불로 장생약을 찾으러 보냈는데 이 서복이 돌아오지 않으니까 그 나라에서 명의들, 의사들에게 너희들이 불로 장생약을 만들어라 그래가지고 명령을 합니다. 자, 그런데 그 중에서 이 진시 황제한테 불로 장생약이라고 처방해서 이 진시 황제한테 바쳤던 한 의사가 있었어요. 자, 그런데 이 의사가 진시 황제에게 그 약을 바치고 진시 황제가 그 약을 먹고, 여러분 오래 살았을까요? 아니면 일찍 죽었을까요? 일찍 죽었어요. 야, 우리 어린이들 대단한 것 같아요. 대단합니다. 이 중국의 의사가 불로 장생약이라고 진시 황제한테 바쳤는데 이 진시 황제가 그것을 믿고 먹었다가 영원히 산 게 아니라 자기 수명에 비해 더 일찍 죽습니다. 단명을 해요, 이 진시 황제가. 자, 그러면 이 의사가 불로 장생약이라고 바쳤던 이 약이 무엇이었을까? 뭐였냐면 이 의사가 뭘 바쳤냐면 수은을 바쳐요, 수은. 그래서 수은 중독으로 단명해요, 진시황이. 자, 자기는 영원히 늙지 않고 영원히 죽지 않는 이 삶을 꿈꿨는데 자기 소원대로 되지 않고 오히려 더 일찍 죽어요. 자, 차라리 늙지 않고 죽지 않는다는 욕심을 부리지 않고 순리대로 살았으면 이 진시 황제가 더 오래 살았을 거예요. 자, 그런데 터무니없는 욕심을 부리다가 여러분 엄청난 권력을 가지고 일찍 죽습니다. 자, 여러분 잘 살려면 욕심을 버리세요. 욕심을 버리면 행복하게 오래 잘 살 줄 믿습니다. 하나님이 주신 생명을 누리면 되지, 하나님이 주신 것보다 내 더 오래 살겠다 이러면 여러분 어떻게 될까요? 더 불쌍하게, 더 불운하게, 더 비참하게 살게 되는 거예요. 그래서 참된 복은 하나님이 주신 생명, 하나님이 주신 건강, 하나님이 주신 은혜대로 살면 여러분 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. 자, 우리 중앙교회 성도들 가운데는 진시황처럼 늙지 않고 죽지 않는 그런 소원을 가진 분이 없어서 얼마나 다행인지 말이죠. 우리 중앙교회 성도들은 다 정상적인 건강한 정신을 가지고 있는 사람인 줄 믿습니다. 자, 그런데 한국에는 늙지 않고 이 땅에서 영원히 살고 싶은 사람이 너무나 많아요. 그래가지고 자, 이런 욕심, 이런 소원을 자, 이만희라는 교주가 너무나 잘 알아서 자,
이만이라는 교주를 믿으며 이 땅에서 그 육체가 영원히 죽지 않는다라는 교리를 설파를 하는데 한국에서만 20만 명이 넘는 사람이 이 신천지에 들어와서 이만희를 지금 믿고 있대요. 이 땅에서 죽지 않으려고. 자, 얼마나 많은 사람들이 허황된, 터무니없는, 잘못된 욕심을 가지고 있는가. 그 욕심 때문에 망하는 줄 모르고 사는 거예요. 자, 사기꾼은, 어떤 사람이 여러분 사기당합니까? 자, 어떤 사람이 사기당해요, 보통? 바보가 사기당하는 게 아니라 욕심 많은 사람이 사기당해. 욕심 많은. 응? 자, 욕심이 없으면 사기당하지 않는 줄 믿습니다. 자, 오늘 이 아침에 오늘 예수님과 함께 자, 모든 욕심을 십자가 앞에 내려놓기를 소원하는 사람 아멘 하시기 바랍니다. 욕심 없으면 사기 안 당해요. 욕심이 많으니까 이만희 지금 80 넘은 이 사람을, 이 할아버지를 재림주로 믿고 이 땅에서 영원히 살아보겠다라고 하는 너무나도 비참한 일이 지금 한국 사회에서 일어나고 있어요. 자, 그런데 여러분, 오늘 우리가 읽었던 이 본문에는 자, 예수님께서 우리들에게 무엇을 말씀하시냐면 너희들이 영원히 살 수 있다. 자, 그걸 알려주고 있어요. 그걸 알려주고 있어요. 자, 진시황이 찾았던 이 불로 장생약이 실제로 여러분 어디에 있어요? 자, 영원히 살 수 있는 불로 장생약이 여러분 어디에 있어요? 성경에 있어요. 성경에. 성경을 열심히 읽고 성경을 믿으면 여러분 진시황이 이루지 못했던 영생을 얻게 될 줄 믿습니다. 자, 예수님이 말씀하셨던 불로 불사의 비밀, 늙지 않고 죽지 않는 이 비밀이 53절 54절에 있습니다. 여러분 우리 한번 같이 읽어볼까요? 53절 54절. 자, 늙지 않고 영원히 살고 싶으신 분만 읽으시기 바랍니다. 자, 53절 54절 시작. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니. 자, 예수님이 뭐라고 말씀하냐면 좀 더 쉽게 제가 말씀드릴게요. 예수님이 이렇게 말씀하세요. 밥을 먹듯이 내 살을 뜯어 먹어라. 물을 마시듯이 내 피를 마셔라. 여러분, 예수님이 말씀하시는 거예요. 밥을 먹듯이 너희들이 삼시세끼 내 살을 먹고 너희들이 목말라서 물을 마시듯이 내 피를 마시면 너희 안에 영생이 있다는 거예요. 자, 실제로 여러분 이 말씀을 들으니까 여러분 어때요? 자, 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시면 영생을 얻겠다. 이 말씀을 들으니까 여러분 어떤 느낌이 들어요? 뭐라고? 먹고 싶다고? 영생을 얻고 싶어요. 자, 이 말씀을 예수님이 2000년 전에 유대인들 앞에서 했더니 유대인들이 뭐라고 했냐면 정신 나간 사람 여기 또 있네. 사람들이 그 말씀을 믿는 게 아니라 실망하는 거예요. 자, 근데 이 말씀을 언제 했냐면 예수님이 오병이어의 기적. 여러분, 오병이어의 기적이 뭐예요? 아는 사람. 오병이어의 기적을 아는 사람. 자, 우리 어린이들 중에 오병이어의 기적이 뭐예요? 자, 아는 사람 없어요? 우리 교육부에? 어려운 거는 다 맞추는데 왜 쉬운 거를 맞히지를 못해? 자, 오병이어. 자, 김경희. 오병이어의 기적이 뭐예요? 고기 2마리랑 빵 5개를 다 피 담가? 와, 박수, 박수. 야,
자, 오병이어의 기적이라는 거는 물고기 2마리, 보리떡 5개로 예수님이 남자만 5,000명, 여자 아이들까지 2만 명을 먹인 기적이에요. 그렇죠? 예. 예수님이 이 말씀을 하신 거예요. 그래서 사람들이 예수님이 먹는 거를 기적을 통해서 해결해 주시는 것을 보면서 사람들이 예수님만 따라다니면 굶어 죽지는 않겠다, 이렇게 믿고 예수님을 찾아왔는데, 예수님이 뭐라고 했냐면, 자, 너희들이 먹어야 될 진짜 떡은, 진짜 빵은 보리떡 5개, 물고기 2마리가 아니라 내 살과 내 피를 먹어야 된다. 그렇게 얘기하니까 사람들이 참, 이 기적을 행하시는 분이 헛소리는 하실 리가 없고, 그거 액면 그대로 받아들이자니, 그것을 믿자니 믿기는 어렵다는 반응. 그래서 실제로 이 이야기를 듣고 실제로 예수님을 떠났던 사람들이 너무나 많았다. 자, 그런데 자, 예수님이 왜 헛소리를 하실 리도 없고 이상한 소리를 하실 리가 없는데, 예수님이 왜 자신을 생명의 떡이다, I am the life of bread, 나는 생명의 떡이다, I am the bread of life, 나는 생명의 떡이라고 말씀하시면서 왜 예수님이 자기의 살을 먹고 자기의 피를 마시라고 하셨을까? 자, 여러분, 성경에는 자, 우리들에게 2가지 생명을 이야기해 주고 있어요. 자, 사람에게는 2가지 생명이 있다는 거예요. 사람에게는. 자, 첫 번째, 사람에게는 어떤 생명이 있냐면, 자, 첫 번째 생명은 사람의 목숨. 이거를 자, 요한복음에서는 헬라어로 비오스라고 합니다. 비오스. 한번 따라해 보시겠습니다. 비오스. 비오스가 뭐라고요? 사람의 목숨. 사람의 목숨. 자, 심장의 맥박이 뛰는 동안 유지되는 육체적 생명을 비오스라고 그래요. 사람의 생명은 2가지가 있는데, 자, 그러면 자, 이 육체적인 이 생명, 육체적인 생명을 유지하려면 1년에 자, 얼마나 먹어야 이 생명이 유지가 될까요? 이 육체적인 목숨이 유지가 될까? 1년에 얼마나 먹으면? 1톤 정도를 먹어야 된대요. 1년에. 1톤 정도 되는 음식하고 물을 먹어야 이 생명이 유지가 돼. 육체적인 생명이. 자, 그런데 여러분, 2톤을 먹으면 우리 육체적 생명이 2배 더 살아요? 3톤 먹으면 한 3배는 더 살아? 아니죠. 아무리 많이 먹어도 육체적인 생명은 어떻게 됩니까? 시간이 지나면 죽어요. 죽어요. 5톤을 먹어도 죽어요. 5톤 먹으면 더 일찍 죽어요. 그렇죠? 자, 육체적 생명은 죽어요. 우리가 아무리 많이 먹어도. 자, 근데 성경에는 2번째, 우리가 가지고 있는 2번째 생명이 있다는 거예요. 그 2번째 생명이 뭐냐? 영적 생명이라는 거예요. 영적 생명. 그거를 헬라어로 뭐라고 표현되냐면 조에. 한번 따라해 보시겠습니다. 조에. 예. 조에나가 아니라, 그렇지? 조에. 이게 영적 생명이라는 거예요. 영적 생명. 자, 이 조에라는 단어가 요한복음에만 36번 쓰여요. 자, 예수님이 약속하신 이 영생. 자, 예수님이 말씀하신 이 영생은 육체적인 생명입니까? 아니면 영적인 생명입니까? 그렇죠. 예수님이 생명의 떡이라고 하면서 나의 살을 먹고 나의 피를 마셔야 된다라고 하시면서 나의 살을 먹고 나의 피를 마시면 너희들이 영생을 얻는다라고 하실 때 약속하셨던 이 영생은 육체의 목숨이 아니라 영적인 생명이라는 거예요. 영적인 생명. 그러면 영적인 생명. 예수님이 주고 싶었던 자신의 살과 피를 우리에게 주심으로써 우리에게 주고 싶었던 영적 생명이 뭐냐? 2가지 의미가 있어요. 2가지 의미. 자, 첫 번째. 자, 영생은 2가지 의미가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 하나님과 화평하고 하나님과 교제하는 게 영생이다. 뭐라고요? 자, 한번 이야기해 보겠습니다. 자, 예수님이 주고 싶었던 영생, 첫 번째 영생의 의미는 뭐라고요? 시작. 하나님과 화평하고
하나님과 교제하는 것. 하나님과 교제하는 것. 믿습니까? 자, 여러분 가운데 지난 일주일 동안 성경을 읽고 기도하고 하나님하고 대화를 나누고 온 어린이들만 한번 손 들어보세요. 나는 지난 한 주 동안 성경을 읽었고 기도했고 하나님하고 대화를 나누고 왔습니다. 우리 어린이들만 손 들어보세요. 내리세요. 예, 오늘 손든 사람은 영생이 있는 사람이에요. 영적 생명이 있는 사람이에요. 자, 우리 어른들만 한번 대답해 주세요. 나는 지난 한 주간 동안 성경을 읽었고 기도를 했고 하나님하고 마음을 나누고 대화를 나누신 분만 아멘 하시기 바랍니다. 자, 예수님이 말씀하신 이 영적 생명은 하나님과 화평하고 하나님과 대화를 나누고 교제하는 것이 영생이라는 거예요. 여러분, 하나님이 창세기에서 아담과 하와를 창조하시고 에덴 동산을 주시면서 하나님이 아담과 하와에게 이 에덴 동산에 있는 모든 나무의 과실, 실과는 다 먹을 수 있어. 그러나 너희들이 먹어서는 안 되는 게 있어. 뭐예요? 선악과. 자, 선악과를 먹으면 어떻게 된다고 하나님이 경고하셨어요? 죽는다라고 그랬어요. 죽는다. 그치? 자, 그런데 아담과 하와가 불순종해서 선악과를 먹죠. 자, 선악과를 먹었을 때 아담과 하와가 죽었어요, 안 죽었어요? 안 죽었어요. 그렇죠. 안 죽었어요. 뭐가 안 죽었어요? 육체의 생명이 안 죽었어요. 그 대신 아담과 하와가 선악과를 먹고 어떻게 됐어요? 에덴 동산에서 쫓겨났어요. 딱 쫓겨나니까 어떻게 됐어요? 가지가 나무에서 꺾여 나가듯이 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨나니까 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 하와가 하나님과 이제 대화를 나눌 수 있었어요, 없었어요? 대화를 나눌 수 없었어요. 자, 하나님과 대화를 나눌 수 없었던 이 상태, 이거를 성경에서는 뭐라고 얘기하냐면 죽은 상태라는 거예요. 죽은 상태. 자, 아이가 부모에게서 딱 태어나서 핏덩이로 딱 태어납니다. 핏덩이로. 자, 그런데 그 아이가 평생 하나님을 알지 못하고 하나님께 예배하지 않고 하나님과 기도함이 없이 평생을 살아요. 그러면 이 아이는 하나님 보실 때 어떤 아이예요? 죽은 아이예요. 그래서 에베소서에서는 뭐라고 했냐면 너희가 너희의 허물과 죄로 죽었던 자였다라는 거예요. 그러나 예수님이 너희를 살리셨다. 자, 예수님이 이 땅에 오셔서 여러분의 뭘 살린 거예요? 여러분의 뭘 살린 거예요? 하나님과 끊어졌던 관계를 회복시켜 주신 거를 성경에서는 살렸다. 그렇지? 아담과 하와가 선악과를 먹고 죽었다라는 것은 뭐가 죽은 거예요? 하나님과 아담과 하와의 뭐가 죽은 거예요? 관계가 끊어진 것을 죽은 것이다 하는 거예요. 하나님이 보실 때 육체적인 생명은 있는데 하나님을 알지도 못하고 하나님과 대화도 나누지 않고 하나님과 교제하지 않는 사람을 하나님이 보실 때는 이 사람을 어떤 사람으로 간주하세요? 죽은 사람으로 간주하신다는 거예요. 근데 예수님이 오셔서 예수님이 십자가에서 몸 찢고 피 흘리심으로써 여러분으로 하여금 예수님을 통해서 하나님과 다시 손잡게 하시고 다시 화평케 하시고 다시 교제케 하시고 여러분으로 하여금 예배케 하시고 성경을 읽게 하시고 기도하게 하시고 하나님을 의지하게 하셨다는 거예요. 그때 여러분은 하나님이 보실 때 여러분은 어떤 자가 된 거예요? 살아있는 자가 되는 거예요. 오늘 예배드리고 기도하고 찬양하는 여러분은 세상 사람들하고 똑같은 게 아니라 하나님이 보실 때 하나님을 찾지 않고 예배하지 않는 자를 하나님은 어떤 자로 보신다고요? 죽은 자로 보신다는 거예요. 그러나 예배드리고 기도하고 찬양하는 여러분을 하나님 어떤 자로 보십니까? 산 자로 보신다는 거예요. 이것이 바로 예수님이 약속하신 영적 생명인 줄 믿습니다. 그러니까 여러분,
일주일에 한 번만 예배 드리는 것이 아니라 여러분 집에 가셔서 성경 읽어야 돼요, 말아야 돼요? 기도해야 돼요, 말아야 돼요? 하나님과 교제해야 돼요, 말아야 돼요? 이것이 바로 첫 번째, 예수님이 우리에게 살과 피를 주심으로써 우리에게 주고 싶었던 영적 생명이라는 거예요. 믿습니까? 자, 근데 이 조회가 두 번째 의미가 있어요. 조회가 뭐냐면 죽어서 하나님과 천국에서 영원히 사는 것. 이것이 바로 조회, 영적 생명인 줄 믿습니다. 그래서 예수님이 우리의 육체의 목숨이 끊어질 때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면, 자, 우리 54절을 한번 읽어보겠습니다. 54절. 자, John Gospel chapter 6 verse 54. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니. 자, 예수님의 살을 매일 먹고 삼시세끼 먹듯 예수님의 살을 매일 먹고 예수님의 피를 매일 마시는 자는 어떻게 해주시겠다? 여러분이 육체적 생명이 죽을 때 예수님이 여러분을 어떻게 해주시겠다는 거예요? 살려서 천국에 들어가게 해주시겠다는 거예요. 하나님과 영원히 살게 해주겠다. 이것이 바로 예수님의 약속인 줄 믿습니다. 여러분 죽어서 천국에서 하나님과 영원히 살고 싶은 사람만 아멘 하시기 바랍니다. 우리 차정근 집사가 우리 교회에 와서 은혜를 받고 어떤 기도를 했냐면, 하나님 나도 천국과 지옥을 보게 해주세요, 이렇게 기도를 했어요. 자, 그런데 하나님이 이 기도에 응답하셨을까요? 안 하셨을까요? 하나님이 응답하셨어요. 우리 차정근 집사가 천국을 간 게 아니라 정원이가 천국을 보고 온 줄 믿으시기 바랍니다. 근데 이제 정원이가 천국을 보고 왔는데, 천국을 딱 갔더니 천사 날개가 굉장히 크더라는 거예요, 이렇게. 그리고 천국에서 하나님을 보려고 했더니 너무 눈이 부셔서 쳐다볼 수가 없었다는 거예요. 그곳에는 슬픔도 없고 고통도 없고 후회도 없고 미련도 없고, 그곳에는 오직 그 마음에 기쁨과 사랑만이 충만한 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 죽어서 이와 같이 천국에서 하나님과 영원히 그 기쁨과 사랑 속에서 영원히 살고 싶은 사람 아멘 하시기 바랍니다. 어떻게 하면 그렇게 될 수 있다는 거예요? 날마다 예수의 살을 먹고 예수의 피를 마시면 그렇게 될 수 있다는 거예요. 자, 그러면 자, 여기까지 이제 설교를 들은 사람이 이제 이렇게 질문할 수 있어요. 어떻게 질문하냐면, 목사님, 예수님이 약속하신 영생이, 예수님 살을 먹고 예수님 피를 마시면 예수님이 주시겠다는 영적 생명이 하나님과 화목하고 하나님과 교제하면서 죽을 때 천국에서 하나님과 영원히 사는 것이 하나님 주시고자 하시는 영생이라는 걸 이제 알았습니다. 그러면 내가 어떻게 예수님의 피를 먹고 마실 수 있나요? 구체적으로 가르쳐 주세요. 자, 이렇게 질문할 수 있겠죠. 그렇죠? 자, 이제 구체적으로 이제 여기서부터 설교를 잘 들어야 돼요. 이제 구체적으로 예수님의 살을 먹는 방법, 예수님의 피를 마시는 방법을 알려드릴 테니까 여러분 여기서 설교를 잘 들어야 될 줄 믿습니다. 자, 그러면 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시는 게 뭐냐? 자, 이것이 바로 믿음인데, 자, 우리 63절을 읽어보겠습니다. 자, let us read John Gospel 6 verse 63. 우리 한번 읽어보겠습니다. 제가 이제 구체적으로 가르쳐 드릴게요. 자, 구체적으로 예수님의 살을 먹고 피를 마시는 게 뭐냐? 한번 읽어보겠습니다. 시작. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라. 여기서 뭐라고 말씀하십니까? 예수님의 말씀이 영이요 생명이다. 예수님의 말씀이 영적 생명이라는 거예요. 자, 영적 생명을 얻게 하는 예수님의 살과 예수님의 피는 뭐냐? 예수님의 말씀이라는 거예요. 믿으십니까?
자, 예수님의 말씀을 내가 믿고 그리고 그 예수님의 말씀대로 사는 사람이 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 먹는 사람이다. 이해가 되십니까? 그래서 68절을 읽어보겠습니다. Let us read John Gospel chapter 6 verse 68. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 네게로 가오리까. 이 말씀은 뭡니까? 하나님과 화목하고 하나님과 교제하고 죽어서 천국에서 하나님과 영원히 살게 하는 것이 예수님의 말씀이라는 것을 베드로는 깨달은 거예요. 그래서 베드로가 뭐라고 그랬어요? 영생의 말씀이 있으니 내가 어디로 갑니까? 자, 예수님이 약속하신 영생이 어디에 있다는 거예요? 예수님의 말씀에 있다는 거예요. 믿습니까? 제가 이제 한국에 있을 때는 한국에서는 제가 기도원에 자주 가서 금식 기도를 했어요. 미국에서는 자주 못했는데, 그래서 한국에서 목회할 때는 목사님이 몸무게가 굉장히 가벼웠는 줄 믿습니다. 살이 많이 빠졌었어요. 근데 이제 미국에서는 이제 금식을 안 해서 살이 많이 쪘는데, 여러분 한국에서 이제 기도원에 올라가서 금식을 하면 놀라운 일이 일어나요. 여러분 기도하려고 목사님이 기도원에 갔는데 금식을 하는 순간에 어떤 일이 벌어지냐면 기도는 안 되고 방에서 누워 있게만 돼요. 왜 그럴까요? 배고파서. 배고파서 기도가 안 돼요. 근데 그 기도원에는 하루에 3번 그 예배하는 시간이 있어요. 근데 금식을 시작하는 순간부터 힘이 없어서 일어날 수가 없는데 억지로 젖 먹던 힘을 보태서 억지로 그 예배에 참석을 합니다. 근데 앉아 있을 수가 없어요. 힘이 없어가지고. 발을 쫙 뻗고 벽에다가 이렇게 기대고 그리고 예배를 드리는 게 아니라 예배가 빨리 끝나기를 바라는 마음으로 버티는 거예요. 그리고 버티고 이제 예배 시간이 끝나면 다시 무거운 몸을 이끌고 다시 방으로 와서 다시 누워 있습니다. 금식을 며칠 끝나면 며칠이 이렇게 지나면 한 3일 정도가 지나면 이제 뼈가 아파요. 뼈가 그 칼슘이 빠져나가서 뼈가 아프기 시작을 해요. 제가 이 금식 기도를 하면서 깨달은 게 있어요. 뭘 깨달았냐면 밥의 힘은 위대하다는 걸 깨달았어요. 여러분, 밥이 우리 몸에 들어오면 밥이 우리 몸과 하나가 돼서 밥이 우리들에게 힘을 주고 에너지를 주는 거예요. 밥이 나로 하여금 움직이게 하고 걷게 하고 일을 하게 하는데 여러분 마찬가지예요. 예수님을 믿는 자, 예수님의 십자가를 믿는 자는 몸에 힘이 생겨요. 영적인 생명이 생기는데, 자, 그런데 이 영적인 생명도 육체적인 생명하고 똑같아요. 영적인 생명을 유지하려면 영적인 생명도 밥을 먹어야 돼요. 근데 이 영적인 생명의 밥이 뭘까요? 예수님의 살과 피. 근데 아까 목사님이 말씀했어요. 이 예수님의 살과 피가 뭐라고 그랬어요? 구체적으로. 예수님의 말씀이라고 그랬어요. 말씀. 내 영적인 생명이 유지가 되려면 내가 매일 삼시세끼 내 육체적인 생명을 유지하기 위해서 삼시세끼 밥을 먹어야 되듯이 내 영적인 생명이 유지가 되려면 뭘 먹어야 돼요? 말씀을 먹어야 돼요. 말씀. 예수님의 말씀. 자, 예수님의 말씀을 먹으면 이 예수님의 말씀이 내 영적인 생명에 힘을 줘요. 에너지를 줘요. 그래서 그 영적인 생명이 충만해지면 내가 예수님의 말씀을 살아낼 수가 있는 거예요. 예수님의 말씀은 두 가지. 예수님의 말씀은 두 가지의 삶을 살라는 거예요. 첫 번째, 예수님의 말씀을 먹고 내가 예수님의 말씀대로 순종하면 내가 어떤 삶을 살게 되냐면 거룩한 삶을 살게 돼요. 자, 두 번째, 내가 예수님의 말씀을 먹고 내 영적인 생명이 충만해지면 내가 어떤 삶을 살게 되냐면 다른 사람을 사랑할 수 있는 힘이 생겨요.
자, 예수님의 말씀이 우리들에게 보여주시는 방향은 두 가지예요. 거룩한 사랑. 한번 따라해 보시겠습니다. 거룩한 사랑. 내가 지금 이 거룩한 사랑을 살아내고 있다면 그 사람 안에 뭐가 있어요? 영생이 있는 거예요. 근데 내가 거룩한 삶을 살지 못하고 내가 다른 사람을 사랑하며 살고 있지 못한다면 그 사람에게는 영적인 생명이 없는 거예요. 자, 이렇게 예수님의 말씀을 먹으면, 예수님의 그 살과 피를 먹고 마시면, 예수님의 말씀을 먹으면 내 안에 어떤 일이 벌어지냐면 영적인 변화가 일어나요. 어떤 변화냐? 우리 56절 읽어보겠습니다. Let us read John Gospel chapter 6 verse 56. 우리 56절 읽어보겠습니다. 이게 굉장히 중요한 말씀이에요. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니. 예수님, 자, 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 여러분이 누구 안에 거하게 돼요? 예수님 안에. 그리고 예수님은 누구 안에 거하게 돼요? 내 안에. 하나가 되는 거예요. 하나가. 자, 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시고 예수님의 말씀을 내가 날마다 먹으면 예수님이 내 안에 살아 계신다는 것이죠. 예수님이 내 안에 살아 거하신다는 것이죠. 예수님의 말씀을 내가 먹으면 내가 영적인 생명을 얻고 하나님과 화목하게 되고 하나님과 교제하게 되고 죽어서 천국에서 하나님과 영원히 살게 되는 줄 믿습니다. 내가 예수님을 믿는다고 하면서 기도도 하지 아니하고 내가 이 영적인 생명을 유지하게 하는 양식, 이 말씀을 먹지 않게 되면 여러분, 내 생각대로 살게 될까요? 아니면 예수님 말씀대로 살게 될까요? 내 생각대로 살게 돼. 세상이 나에게 주는 그 가치관대로 살게 된다는 거예요. 내 생각대로 살면 여러분 어떤 일이 벌어지느냐? 자, 내가 예수님을 믿고 예수님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 내가 먹고 또 그 말씀대로 살다 보면 내 안에 성령이 계시는데 내가 그 말씀을 계속 먹지 않고 그 말씀대로 살지 않으면 내 안에 성령이 소멸된다는 거예요. 내 안에 성령이 근심하게 되는 줄 믿습니다. 자, 여러분 가운데 성령 충만해지기를 원하시는 분 아멘 하시기 바랍니다. 그럼 어떻게 하면 성령 충만해져요? 말씀을 먹어야 돼요. 말씀을 먹다 보면 그 말씀대로 살게 되는 줄 믿습니다. 근데 우리의 문제는 뭐냐? 우리의 문제는 뭐냐? 예수님 말씀대로 사는 수준까지도 못 갔어. 예수님의 말씀대로 사는 수준까지도 못 갔어. 왜? 성경을 안 읽어. 성경을 안 먹어. 한마디로 뭡니까? 영적 금식을 하고 있네. 육체적인 금식은 좋은데 영적 금식을 해. 그러니까 여러분의 영이 어떻게 되겠어요? 일주일에 한 끼도 안 먹고 이렇게 살다 보니까 여러분의 영적 생명이 점점 약해지는 것이죠. 영적으로 누워 있어요. 왜? 힘이 없으니까. 주님의 말씀을 살아내지를 못하는 거야. 새벽 예배도 안 나오지. 집에 가서 성경도 안 읽고 기도도 안 해. 자, 그렇게 되면 여러분, 우리가 거룩한 삶을 살 수 있을까요? 거룩한 생각을 할 수 있을까요? 어떤 성도들은 드라마가 영혼의 양식이네. 예? 드라마가 영혼의 양식이야. 어떤 분은 예능, 어떤 분은 영화. 일주일에 한 번도 하나님하고 대화를 나눠보지도 않고 와, 교회에. 여러분, 그러면 되겠어요? 안 되겠어요? 그러면 여러분의 영적 생명이 유지되겠어요? 유지 못하겠어요? 다 영적인 영양실조 상태에 빠져 있어. 여러분, 오늘 이 본문을 보시면 예수님이
인자의 살을 먹지 않고 인자의 피를 마시지 않는 사람은 너희 속에 생명이 없느니라. 여러분, 예수님의 이 말씀은 다 현재형이에요. 현재형. 여러분, 과거에 나 기도 많이 했습니다. 그걸로 천국 갈까요? 못 갈까요? 앞으로 내 열심히 신앙생활 하겠습니다. 그거 가지고 천국 갈까요? 못 갈까요? 어떤 사람이 천국 가요? 현재 내가 예수님을 믿고 현재 내가 예수님의 말씀을 먹고 내가 현재 예수님의 말씀대로 살 때 그때 그 사람 안에 생명이 거하게 되는 줄 믿습니다. 요즘 현대인들이 웰빙, 자기 건강을 위해 투자하는 걸 보면 엄청납니다. 별거 다 먹어요. 한국에 보니까 뱀이 다 사라졌대요. 뱀이. 뱀 먹으면은 스태미너가 좋아진다고 그래서 뱀이 씨가 말라졌대요. 씨가 말라졌어요. 여러분, 뱀을 먹을 게 아니라 하나님 말씀을 먹어야 될 줄 믿습니다. 여러분의 육체적인 건강보다 더 중요한 건강이 있어요. 어떤 건강이 더 중요해요? 여러분의 영적 건강이 더 중요해요. 자, 그래서 자신의 영혼의 건강을 위해 시간을 들이고 자신의 마음을 다하고 투자하는 사람이 없다 보니까 예수님이 뭐라고 그랬냐면 천국 들어가는 문이 좁은 문이라는 거예요. 좁은 문. 자신의 영적인 건강을 위해 날마다 삼시세끼 하나님의 말씀을 먹는 사람이 없어. 기도하는 사람이 없다는 거예요. 여러분, 다른 거를 불쌍히 여기지 마시고 여러분의 영혼을 불쌍히 여기실 수 있기를 바랍니다. 여러분, 한번 이 마음을 한번 만져보세요. 마음 한번 만져보세요. 내 아픈 몸, 여러분의 또 병든 몸, 그것도 불쌍하지만 더 불쌍한 게 있어요. 여러분 속에 있는 영, 여러분의 속에 있는 영을 불쌍히 여기실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 제가 이제 새벽 예배 때 나눴던 한 전도자의 간증을 나누고 설교를 마칠게요. 이 전도자는 하나님으로부터 전도하라는 사명을 받았습니다. 그래서 이분이 매일 밖에서 노방전도를 해요. 근데 노방전도가 굉장히 외로운 사명입니다. 저도 대학 다닐 때 일주일에 한 번씩 지하철역에 가서 이제 노방전도를 했습니다. 노방전도 굉장히 외롭습니다. 다른 사람들이 예수님을 증거하는 나를 보면 이상한 사람 쳐다보듯 저를 쳐다볼 때가 있어요. 그러면은 어느 때는 힘든 때가 있어요. 이 전도자가 평상시처럼 노방전도를 하고 있는데 기독교에 대해서 굉장히 적대적인 사람을 만났대요. 교회에서 이 사람이 어떤 상처를 받았는지 모르겠는데 전도하고 있는 이 사람에게 엄청난 욕을 가하기 시작을 해요. 엄청난 모욕을 주기 시작을 하는데 웬만하면 상처도 안 받던 이 사람이 하도 그냥 쌍욕을 다 하니까 이 전도자가 마음에 상처를 받았어요. 노방전도를 마치고 교회 와서 기도를 하는데 기도가 안 됩니다. 그 사람 생각나가지고 기도가 안 되더래요. 기도를 하면서 그 사람 저주하고 딱 싶은데 하나님이 또 그 저주 기도를 기뻐하지 않으시니까 저주도 못하고 그러자니 하나님 앞에 기도도 안 되고 미치겠더래요. 그래서 그 기도를 가지고 씨름을 하고 있는데 갑자기 하나님이 환상 하나를 딱 보여주는, 어떤 환상을 보여주냐면 이 자기를 향해서 모욕을 주고 욕을 하는 그 사람의 영을 보여주시더래요. 그 사람의 육체는, 그 사람의 생각은 막 이 전도자를 욕을 하고 있는데 그 사람 속에 있는 영이 막 울부짖으며 소리치며 발악을 하더래요. 그 전도자를 향해서 나를 구원해 주세요. 나에게 복음을 전해 주세요. 나에게 예수를 증거해 주세요. 막 그 영이 소리치면서 그 전도자를 향해서 외치고 있는 그 영의 그 신음소리를 듣게 해주신 거예요. 그랬더니 이 사람 마음속에 자기를 그렇게 욕을 하던 그 사람을 미워 죽겠는데 그 영의 그 외침을, 그 신음소리를 듣다 보니까 그 사람이 불쌍히 여겨지는 마음이 들더라는 거예요. 사랑하는 여러분,
우리의 육신하고 우리의 영하고 따로 놀 수가 있어요. 우리는 이 복음 앞에서, 예수님의 말씀 앞에서 우리는 전혀 관심도 없을 수 있고, 또 그 말씀이 나를 버거워하니까 그 말씀 읽는 거를 싫어할 수 있는데, 내 영은 날마다 나를 향해서 소리치고 있어요. 제발 나에게 하나님의 말씀을 먹여줘. 내 영이 죽어가는데, 내 영이 배고픈데, 내 영이 목마른데 왜 너는 말씀을 읽지 않고 기도하지 않고 내 영을 왜 이렇게 죽여가느냐고. 여러분, 여러분의 속에 있는 그 영이 외치는 그 소리를 오늘 이 아침 들으실 수 있기를 바랍니다. 우리의 영은 예수님의 살을 먹어야 살 수 있어요. 우리의 영은 예수님의 피를 마셔야 살 수 있어요. 정말 내 속에 있는 영을 불쌍히 여기고 긍휼히 여기는 자는, 여러분, 하나님의 말씀을 매일 읽으십시다. 매일 하나님의 말씀에 힘입어 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 저는 어떤 미국의 한 목사님의 얘기를 들었어요. 이분은 집에서 식사를 하기 전에 반드시 성경을 한 장 읽어야만 자녀들에게 밥을 먹였다는 거예요. 저도 이제 우리 아이들한테 식사 전에 성경을 한 장 읽어야만 밥을 먹여야 되겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 여러분, 우리는 말씀을 읽어야 됩니다. 우리는 기도해야 합니다. 그때 우리는 거룩한 삶을 살 수 있어요. 그때 우리는 다른 사람을 섬기며 사랑할 수 있습니다. 그때 우리 안에 영생이 임하게 되는 줄 믿습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 같이 기도하실 때 우리가 우리의 영을 불쌍히 여기게 해 주십시오. 우리가 하나님이, 예수님이 십자가를 통해 우리에게 주신 영적 생명을 줄이게 하거나 목마르게 하지 않고 우리의 영혼을 살찌우고 우리가 이 하나님의 말씀으로 말미암아 살아갈 수 있도록 하나님 나에게 은혜를 허락하여 주십시오. 내 육체의 건강을 위해 내가 투자하고 내 육체의 건강을 위해 우리가 시간을 들이고 마음을 들이는 것만큼 오히려 그 이상으로 내 영혼의 건강을 위해, 우리의 영생을 위해 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 우리 함께 기도하겠습니다. Let us pray for our spirit, our spiritual life. So Lord, to you, so let me to realize the truth, that without the eating the flesh of Christ and the drinking to your blood, there is no eternal life in you. So Lord, help us to eat flesh of Christ, the words of God,